video by the time. So please confirm that I'm audible and my screen is visible. Can somebody confirm? Different types of braking system. Am I audible? Hello? Can somebody confirm? Hello? Okay. Is the video when I play it, is it audible? Is the video what I am playing is audible to you? One thing that all braking systems have in common is the presence and interaction of one moving force, usually rotating axle and Can somebody confirm? attached to the vehicle chassis. Even in the days of vehicles drawn by horses, etc., there was already a braking system based on the use of primitive brake locks. This system featured when pulled. If it is not, then I will explain. Okay. So considering that the video is not audible to you, whatever video I am playing, I will explain. So these are the different types of brakes. So the evolution of the brake is being discussed. So this is a disc type, this is a drum type. Okay. This is a external contracting or band type, shoes type. Okay, so the different types and with the different applications. 1 minute. This system featured Sir. when pulled against the outer rim of the wheel to generate friction braking that gradually slowed the vehicle until the wheel itself as a component. Nowadays, most bicycles use a variation of these brake locks. The next early industrial machines, where the application of force to the transmission system or to the whole circumference of a component specifically designed for braking purposes. In terms of more recent inventions, nowadays a commonly used braking system involves the use of drum brakes. The drum is so this is a band brake component that is fitted to on the drum and is specifically designed and manufactured. So this is a drum with internal expanding brakes. We have discussed. Semicircular brake shoes covered with a friction So this is your wheel cylinder where the hydraulic oil comes, and this particular two shoes expand out. You can see over there they are expanding out, and the brake lining come into contact with the drum over here, so that the drum is made to stop from its rotation. The presence of discs fixed to the wheels against which the brake, and on the drum we have the tire or wheel. So this is nowadays we use the disc type of brakes, which we have already discussed. Fixed caliper, flexible or movable caliper. Okay, so caliper we have discussed. So these are the different types of brakes what we have, and I think we have discussed all these things. So moving back, so we will have an overview. So we discussed the purpose, braking of the brake, types of the brake, then the principle of energy conversion happening in the brakes. Okay, dynamic weight transfer we discussed, types of the brakes, that is the classification of different that is headings. So we have discussed all these things. Then we have discussed about the drum type of brakes, its working, what are the different components going into the construction,
Then the brake shoes, its lining, material for lining, the base of the brake. This is your in older band type of brakes. This is a disc type of brakes. Different types of disc brakes. Ventilated, so fixed and floating caliper, how they work. So this we have discussed. So how the caliper works, we have seen. Advantages of disc and drum brake, we have discussed. Band brake, we have discussed. Different materials for frictional materials used for brake lining, we have discussed. The principle of hydraulic braking, we discussed. So the Pascal's law, how it works, then how it is utilized in the brakes, we have discussed. How the master cylinder works. So we have a simple master cylinder or tandem master cylinder. How it works, we have discussed. Then the booster used in a vacuum type of booster used in a brake. So the booster system. And here we discussed about the amount of energy or braking force required from the driver's end, how it is multiplied, the different components, all those things we have discussed. So here the vacuum assisted booster and a tandem master cylinder attached together, we discussed. Here this we discussed the pressure differentiating valve, metering valve we discussed, proportionating valve we discussed, combination valve we discussed, height sensing valve we discussed, load sensing. So pressure differential comes into picture when a particular system is defective or leakage is happening. Then we discussed about the oil, brake oils. So the specification of the brake oil, .1, .2, .3. We have discussed about the split. So the front rear split and the diagonal split we discussed. Then here we discussed about the braking efficiency and when the wheels are going to lock. And then we discussed about the working of a booster. Moving ahead. So I think whatever has been discussed till now with respect to this particular chapter, everybody has understood, and let us move on. So in this particular slide, basically we want to discuss the amount of area, the frontal area or the area on the road which the driver is able to see for the application of the brakes. Okay, and the how the driverless assistant braking system works. Okay, so wherever the sensors are located, which is the area seen by that particular sensor, and if the obstacle is seen in this particular area, then the brakes will be applied. So something like that it is. So the recent one. Moving ahead to the recent type, one of the recent type of brake is regenerative braking. So what is this regenerative braking? Regenerative braking is something like, initially itself when we discussed about the principle of braking, we said that the kinetic energy is being converted into heat energy and it is dissipated to atmosphere. So it is a wastage of energy. So can we utilize that particular energy? Yes. So the principle where we apply for utilizing the energy which was supposed to be wasted, म्हणजे वेस्ट होणारी जी एनर्जी होती त्याला आपण कसं रिक्लेम करायचं, सो दॅट इज युअर रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग. तर इथं कन्व्हेन्शनली काय कायनेटिक एनर्जी आपण हीट मध्ये करतो, म्हणजे फ्रिक्शन मध्ये फ्रिक्शन यूज केल्यामुळे हीट मध्ये कन्वर्ट करतो आणि इट इज गोइंग टू वेस्ट. बट वी वॉन्ट टू यूज दिस पर्टिक्युलर एनर्जी. मग काय आपण काय करतो, instead of using the frictional principle and convert it into heat, what we do is we convert you take that particular energy and we give it to motor and we run the motor to generate the electricity. Okay, so such a principle is what you call as
regenerative braking. So here what we do, here we connect a electric motor, here we connect a electric motor. Okay, so electric motor of a car becomes a generator when the brake pedal is applied. So whenever the same electric motor, preferably used in electric cars when we are talking of, so this motor was supposed to give the required power to the wheels for driving the wheels. The same motor will be converted into a generator. म्हणजे इथं जी आहे ते 2-way सिस्टम वापरायचे. म्हणजे पॉवर त्या साइडून इकडे व्हील कडे आली की त्या मोटरच्या मोड मध्ये रन करायला पाहिजे. आणि पॉवर ज्या वेळेला मोटर कडून माघारी जाते बॅटरीकडे, at that time it will be running in the generator mode. So the kinetic energy of the car is used to generate the electricity that is then used to recharge the batteries. म्हणजे एका बाजूला बॅटरी, इथं मोटर आहे, तर पॉवर जर बॅटरी कडून मोटरला आली, then this will be running in the motor mode. And if the power is coming from the wheel to the battery, that means when we break the energy, break the wheel, what we will be generally doing, we will be coupling the motor to the wheel, thereby utilizing the energy in the wheel for running the motor. And when the motor is run, electricity will be generated and that will be used for charging the battery. So such a braking system is called as regenerative braking. Then we have so there are so many nowadays we have so many type of cars which are generally having the regenerative type of braking. So some of the models are put on the screen. So we have Toyota, Honda, Ford Escape, Tesla Roadster, so many. Okay, so nowadays this has become a very general feature in a modern cars. Now, how it is working? It is being demonstrated over here. Let me see. Okay, so engine is running, electric motor is working. Okay, and the battery is being charged. So the battery, if the power from the battery is used by the motor to charge the to rotate the wheels, then this will be in a motor mode. And when we take the power from the wheels, then this will be in a generator mode where it will produce the electricity and then it will charge the battery. So this is the principle of this is the thing what is happening when we move the vehicle, that is acceleration, and when this is what is happening when we are braking. So that is why we call it as a regenerative braking. Now the next type of brake which is very commonly used is the ABS, generally called as ABS or anti-lock braking system. Here anti-lock braking system म्हणजे काय, तर ते समजण्यासाठी आपल्याला 3 कंडिशन्स आपण पहिल्यांदा अज्युम करतोय. व्हील्स आर लॉक्ड and they are unable to steer. बरोबर, व्हील्स ज्या वेळेला लॉक होतात त्यावेळेला ते फिरू शकत नाही. लॉक्ड व्हील्स जनरली ब्रेक विथ लेस एफिशियन्सी, म्हणजे लॉकिंग केलं तर स्टिअरिंग करू शकत नाही आपण. स्टिअरिंग करायला अडचण येते कारण आपण त्याला थांबवलंय. बरोबर, त्याला आपण बाहेरून फोर्स लावलाय आणि थांबवलंय, त्यामुळे ते आपल्याला स्टिअरिंगला प्रॉब्लेम देते. पहिली गोष्ट. लॉक्ड व्हील्स जनरली ब्रेक विथ लेस एफिशियन्सी, म्हणजे व्हील्स एकदा जर लॉक झालं तर ब्रेकिंग एफिशियन्सी कमी होते. म्हणजे थोडक्यात काय, तर आपण ही फिरणारी चाक आहे ती शेवटपर्यंत थांब्यापर्यंत हळूहळू हळूहळू स्पीड कमी करत 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 नेलं, then the amount of distance what we are going to travel, that will be less when compared to wheels are brakes are applied and the wheels are locked and the wheels are skidding. Okay, म्हणजे व्हील जर स्किड झालं, लॉक होऊन स्किड झाले, तर the amount of distance traveled will be more than when the wheels are rotating. Okay, so that is another thing. The third thing what we have to take into consideration when the vehicles are locked is, as wheels are locked, is when the locked rear wheels, the directional stability is lost. Means when the wheels are locked, we don't know whether they are going to move straight, whether they are going to move toward this side or they are going to move toward this side. We don't know. Okay, so
that means we are losing the directional stability. So 3 things are happening when the wheels are locked. म्हणजे wheelचं लॉकिंग झालं, व्हील जर आपण लॉक केले म्हणजे लॉक इंटेन्शनली करत नाही, आपण ब्रेक मारले की चाकाला थांबवणं म्हणजे लॉक झालं, बरोबर, त्याला आपण लॉकिंग म्हणतोय. मग जर व्हील लॉक झालं तर त्यावेळेला काय काय होऊ शकतं, स्टिअरिंग इफेक्ट होऊ शकतं, डायरेक्शनल स्टॅबिलिटी जाऊ शकते आणि ब्रेकिंग डिस्टन्स, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टन्स वाढू शकतं. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आर जनरली कन्सिडर्ड आर ऑब्वियस व्हेन द व्हील्स आर गेटिंग लॉक्ड. मग आपल्याला या तिन्ही गोष्टी अनवॉन्टेड आहेत, अनडिझायरेबल आहेत. तर म्हणजेच काय, देअरफॉर वी शुड अवॉइड द लॉकिंग ऑफ द व्हील्स. म्हणजे लॉकिंग आपल्याला होऊ न दिलं पाहिजे. परंतु आपल्याला जर अंतर कमी अंतरामध्ये जर गाडी थांबवायची असेल तर आपण हार्ड ब्रेकिंग करणार, आणि हार्ड ब्रेकिंग केलं तर व्हील लॉक होणार. मग आपल्याला व्हील लॉक होण्यापासून थांबवू शकत नाही आपण, बरोबर, आपण प्रिव्हेंट करू शकत नाही, कारण आपल्याला कमीत कमी अंतरामध्ये व्हील गाडी थांबवायची आहे, आणि कमी अंतरामध्ये गाडी थांबवायची असेल तर आपल्याला ब्रेकिंग फोर्स जास्त द्यावा लागतोय. मग ब्रेकिंग फोर्स जास्त दिला की व्हील लॉक होते. सो टू सॉल्व दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम we move on to what we call as ABS, anti-lock braking system. So why we use ABS? To reduce the possibility of the locking of the wheel during panic braking in emergency conditions, which results in loss of control of the vehicle in form of directional stability, in terms of less steerability, and in terms of increased stopping distance. बरोबर. तर या सगळ्या गोष्टींमुळे आपल्याला त्या व्हीलला लॉक होऊ द्यायचं नाहीये. आणि मग इथं तुम्हाला दाखवलंय की व्हेकल विदाउट एबीएस काय कसं होतंय आणि विथ एबीएस. म्हणजे हे विदाउट एबीएस आहे. इथं बघा, ही गाडी आली, बरोबर, ह्याला व्हीलला एबीएस वापरलेलं नाही, तर काय झाले बघा. आणि ही गाडी एबीएस वापरलेली आहे, तर ही गाडी जाऊन इथंपर्यंत थांबली. म्हणजे आता हे टर्नला आल्यानंतर आपण इथं या कंडिशनला ब्रेक मारले, इथं ब्रेक मारले, दोन्ही गाडीला इथं ब्रेक मारले, तर विथ एबीएस इथपर्यंत गेली, आणि इथं बघा ही गाडी अशी तिरकी होत गेली. सो वी आर लूजिंग द डायरेक्शनल स्टॅबिलिटी. So without ABS we are losing the directional stability. You can see over here different wheels are traveling in a different path, while here in this particular case with ABS you can see very clearly the rear wheels are following the front wheels. Okay, and we are not losing directional stability over here. आणि हे अचीव कसं आपण कशामुळे केले, विथ एबीएस युजिंग अँटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम. तर आता त्यासाठी आपण काय करतोय बघा. सो हियर different components of a anti-lock braking system. We have sensors over here. Okay, so at the wheels we have sensors, and this particular sensors we have a ECU. Okay, electronic control unit. Okay, and what basic principle what we use in anti-lock braking system is that, take a minute, let me check out. अगोदर एक्सप्लेन करतो, दॅट विल बी बेटर. तर आपण काय करणार बघा, आता आपल्याला ब्रेक तर थांबवायचा आहे, गाडी तर थांबवायची, परंतु व्हीलला लॉक होऊ द्यायचं नाही, व्हीलला लॉक होऊ द्यायचं नाही. मग आता व्हीलला लॉक होऊ द्यायचं नाही म्हणजे काय करायचं, पण आपल्याला माहितीये आपण जर ब्रेक मारला तर व्हील लॉक होणार आहे. मग आपण कशी सिस्टम वापरणार आहे बघा, की नाउ वी आर युटिलायझिंग सम सेन्सर्स. हिअर वी आर युजिंग सम सेन्सर्स. ओके, अँड whenever the wheel is about to lock, ज्या वेळेला एखाद्या व्हील about to lock झाले, परंतु still the vehicle is moving, अशा कंडिशन मध्ये sensors are coming into picture. Sensors tell the ECU, electronic control unit, that even though the vehicle is moving, one particular wheel or some wheels are getting locked. मग ECU will send a signal to disengage that particular brake. त्या ब्रेकला डिसएंगेज करायचं सिग्नल ECU सोडतोय. म्हणजे तो जो आता लॉक होणार होता तो त्या व्हीलचा ब्रेक आता डिसएंगेज केला.
मग आता ह्याच्यामुळे आपल्याला काय आता काय होणार आहे, मग आपल्याला काय पाहिजे, आपल्याला गाडी थांबवायची आहे ना, मग आपण डिसएंगेज ब्रेक करून काय करणार आहे? नो, अगेन ECU will do a new calculation regarding what is the present speed of the vehicle and what will be the amount of braking force required by the wheel to stop, and it will again apply the brake, then still if it is about to lock, again it will release the brake, again it will recalculate it, new braking force which is smaller than earlier one, it will apply the brake. म्हणजे प्रत्येक वेळी तो कमी 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 ब्रेकिंग फोर्स करत 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 व्हील अप्लाय करणार. पहिल्या वेळेला जेवढा ब्रेकिंग फोर्स अप्लाय केला त्यामुळे व्हील लॉक होत गेलं, लॉक व्हायला लागलं, त्यावेळेला ब्रेक रिलीज केला. इट रिकॅल्क्युलेटेड आताचं स्पीड काय आहे गाडीचं आणि व्हॉट इज द अमाउंट ऑफ ब्रेकिंग फोर्स रिक्वायर्ड, इट विल अप्लाय द ब्रेक विथ दॅट ब्रेकिंग फोर्स. स्टिल इट इज गोइंग टू lock the brake, lock the wheels. Whenever it is about to lock, it will again give signals for releasing the brake. It will recalculate a smaller value of new braking force, it will apply the brake again. So continuous application and releasing of the brake happens, which does not allow the wheel to get locked. म्हणजे that is why we call it as an anti-lock. We don't allow the wheel to get locked. We ensure that शेवटपर्यंत आपले व्हील्स फिरतच राहिले पाहिजेत, थांबेपर्यंत, गाडी थांबेपर्यंत आपले सगळे व्हील फिरत राहिले पाहिजेत. मग त्यासाठी आपण काय करणार, ब्रेक अप्लाय करणार, सोडणार, ब्रेक अप्लाय करणार, सोडणार, ब्रेक अप्लाय करणार, सोडणार. प्रत्येक वेळी त्याचं स्पीड कमी 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 होत जात आहे आणि प्रत्येक वेळी आपण अप्लाय करणारा फोर्स हा करस्पॉन्डिंगली कमी 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 होत जातो आणि शेवटी चाक जाऊन थांबते. ओके, सो दॅट इज हाऊ युअर अँटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम वर्क्स. ओके, सो मुव्हिंग हेड, इथं थोडस स्टॅटिक फ्रिक्शन आणि डायनामिक फ्रिक्शन हे आपण डिस्कस करतोय. इथं का करतोय, कारण आपल्याला रस्त्याच्या कंडिशनच्या हिशोबानं सी आपण ऑलरेडी डिस्कस केले, दोन ठिकाणचे फ्रिक्शन आपल्याला व्हील थांबवण्यासाठी महत्वाचे. एक टायरचं आणि रोडच्या मधलं आणि ब्रेक लाइनिंगचं आणि ब्रेक ड्रमच्या मधलं, दोन्हीकडचे फ्रिक्शन महत्वाचे आहेत. तर इथं आपण कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड अँड द टायर, ओके, ड्राय टायर असेल तर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 असतं, वेट टायर असेल तर 0.7 असतं. पेबल्स म्हणजे आपले गोटे, दगडाचे गोटे, सो 0.5. आईस म्हणजे वाळू सारखं थोडस, आईस 0.1, वेट आईस लेस दॅन 1. हे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कमी कमी होत जाते, बरोबर. when static friction is greater than dynamic friction, the wheel tends to lock. When the wheels are getting locked, theoretically, when the static friction is greater than dynamic friction, okay, at that time the wheel tends to lock. ABS is a computer controlled brake pedal pumping म्हटलं इथं. पंपिंग म्हणजे काय, कारण परत 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 अप्लाय करता येते. That is why we call it as a pumping. And ABS allows the driver to maintain the control during hard braking. म्हणजे ते काय करतंय, जरी ड्रायव्हरनं ब्रेक एकदाच लावला, बघा, जरी ड्रायव्हरनं ब्रेक एकदाच लावला तर एबीएस सिस्टम काय करतंय, त्याला एकसारखं न लागू देता त्याला रिलीज करतंय, परत अप्लाय करतंय, रिलीज करतंय, परत अप्लाय करतंय, रिलीज करतंय, परत अप्लाय करतंय, रिलीज करतंय, परत अप्लाय करतंय. कुठपर्यंत, जोपर्यंत व्हील पूर्णपणे थांबत नाही, म्हणजे गाडी पूर्णपणे थांबत नाही तोपर्यंत. ओके, and how it is going to understand that the wheel is getting locked when the static friction is greater than dynamic friction. Okay, so now here you can see how it works. The brake pedal is pushed, pressure passed to the brake fluid. Okay, third, wheel discs are squeezed, म्हणजे ब्रेक लावला गेला. Fourth, if the brake pedal is pushed too hard, the wheel gets locked. Wheel will be locked. A sensor detects this. आता ती व्हील लॉक व्हायला लागले ही एका सेन्सर डिटेक्ट करते and notifies the controllerला, ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलरला ती सिग्नल देते की the wheel is about to lock. The fluid is pumped back. जी काय
पुढे आपण फ्लुइड दिलं होतं, that is being pumped back to repeat the pressure on the disc. माघारी घेऊन परत अप्लाय करते. Controller releases the pressure on the disc by releasing some brake fluid in the container. ओके, म्हणजे ही रिपीटेटिव्ह ऍक्शन होते, रिपीटेटिव्ह पंपिंग ऍक्शन होते. फ्लुइड काढायचं, सोडायचं, म्हणजे ब्रेक अप्लाय करायचा, रिलीज करायचा, अप्लाय करायचा, रिलीज करायचा, अप्लाय करायचा, रिलीज करायचा, अप्लाय करायचा, आणि त्याचं स्पीड कमी 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 करत न्यायचं. ओके, सो दॅट इज हाऊ anti-lock braking system works, and it has electronic system with a sensor, actuator, controller, यात सगळं असतात. बरोबर, हे तुम्हाला आजकाल सगळं माहिती आहे. तुम्ही रोबोटिक्सचा विषय सुद्धा शिकताय. सेन्सर्स म्हणजे काय, ऍक्च्युएटर्स म्हणजे काय, कंट्रोलर म्हणजे काय. सेन्सर्स म्हणजे दॅट डिटेक्ट सम पॅरामीटर, दॅट युनिट इज कॉल्ड एज अ सेन्सर. ऍक्च्युएटर, व्हेन वी वांट टू डू समथिंग, सम ऍक्शन, ओके, वी यूज द ऍक्च्युएटर. म्हणजे आपल्याला एखादी गोष्ट मूव्ह करायची, देन ऍक्च्युएटर्स रिक्वायर्ड. कंट्रोलर वी गिव्ह सी ही ECU कसं वर्क होते, त्या सेन्सर कडून सिग्नल घेते आणि ऍक्च्युएटरला ऍक्च्युएशन करायला लावते. Okay, and that is done by the controller. Then we have a distributed controllers, sensors, actuators at different location. So there will be so many. म्हणून आपल्याला बघा हल्ली आपण ज्या वेळेला शिकतो त्यावेळेला आपण म्हणतो की गाडीमध्ये thousands of sensors असतात. आजकाल नवीन गाड्यांमध्ये भरपूर सेन्सर्स असतात. कारण बघा इथं किती कंट्रोलर, भरपूर सेन्सर्स लागणार आहेत. बरोबर, कारण आपल्याला लॉक होते का सेन्स करायला पाहिजे, स्पीड सेन्स करायला पाहिजे, गाडीचं स्पीड सेन्स करायला पाहिजे, असे वेगळे वेगळे सेन्सर्स आपल्याला पाहिजे. बरोबर, तर रिक्वायर्स वायर अँड नेटवर्क एम्बेडेड अँड इनविजिबल टू ड्रायव्हर. आता ह्या सगळ्या गोष्टी ड्रायव्हरला काहीच माहित नाही. ड्रायव्हरने नुसतं पेडल दाबून रिकामा झाला, परंतु आतमध्ये या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. काय होत आहेत, ब्रेक्स आर अप्लाइड, रिलीज, ब्रेक्स आर अप्लाइड, रिलीज, ब्रेक्स आर अप्लाइड, रिलीज, एक्सेट्रा. लिमिटेशन्स, it will not stop the vehicle in shorter distance than physical will allow. ओके, म्हणजे ह्याचं लिमिटेशन काय आहे की आपण ज्या वेळेला असं करत 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 जातोय हळूहळू हळूहळू, तर ती एक ठराविक लिमिटच्या अगोदर आपण थांबवू शकत नाही. कारण आपण त्याला हळूहळू कमी 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 स्पीड करत 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 नेणार आहे, आणि त्यामुळे एक ठराविक अंतरपर्यंत आपल्याला जावंच लागणार आहे थांबायच्या अगोदर. इट विल नॉट स्टॉप द व्हेकल स्लाइडिंग साइडवेज. इट विल नॉट stop a vehicle sliding sideways if the curve limit exceeds the speed. That is, if you steer around an obstacle at a high speed. म्हणजे जर हाय स्पीड मध्ये जर स्टिअरिंग करत असाल तुम्ही, म्हणजे गाडी वळवत असाल, आणि त्यावेळेला जर तुम्ही ब्रेक मारलं, तर त्यावेळेला कदाचित तुमचं EBS तुम्हाला जास्त मदत करणार नाही, कारण गाडी साइडवेज मूव्ह व्हायला चालू झालेली असते. त्या केसमध्ये EBS तुम्हाला जास्त मदत करत नाही. EBS कधी मदत करणार आहे, चाक पुढच्या बाजूला स्किड होतोय त्यावेळेला, लॉक झालं आणि फिरायचं बंद झालं त्यावेळेला. ओके, इट इज नॉट एन इन्शुरन्स पॉलिसी टू एक्सीड द नॉर्मल ड्रायव्हिंग स्टँडर्ड्स. म्हणजे हे म्हणजे काय झालं तर आम्ही बघून घेऊ, असं इन्शुरन्स पॉलिसी नाहीये ABS मध्ये. आम्ही आहे, काय काळजी करू नका असं नाहीये. फक्त इट इज अ प्रिव्हेंटिव्ह मेजर टू एन्श्योर दॅट द व्हेकल इज गोइंग टू स्टॉप विदिन द सम मिनिमम डिस्टन्स. Okay, and the directional stability and the steerability of the vehicle is not lost. Okay, so it allows the driver to retain steering control maintain करून maximum braking, maximum म्हणतोय बरोबर, जेवढं शक्य होईल तेवढं मॅक्झिमम ब्रेकिंग अप्लाय करायचं, आणि प्रसंगी ऑब्स्टॅकलला अवॉइड करायला आपल्याला ABS मदत करते. ब्रेकिंग डिस्टन्स कॅन बी रिड्यूस्ड बाय अप टू 10%. म्हणजे जसं मी सुरुवातीला म्हणालो, जर ABS वापरलं तर आपल्याला ब्रेकिंग डिस्टन्स ऍक्च्युअली स्किडिंग पेक्षा कमी होणार आहे. तर ती किती होणार आहे, जनरली इट इज अराउंड 10%. म्हणजे समजा एक 2 मीटर अंतरावर जर विदाउट ABS थांबणार असेल तर एक 10 म्हणजे 1.8 मीटरच्या अंतरावर ABS ना थांबू शकेल. ओके, 10% डिक्रीज इन द stopping distance with the help of ABS. Nowadays we use a pre-crash system. Okay, म्हणजे pre-crash म्हणजे crash व्हायच्या अगोदर reduce the severity of a head to tail collision. म्हणजे पुढे काहीतरी ऑब्स्टॅकल आहे आणि त्याला जाऊन गाडी धडकणार आहे. At that time there will be cameras and sensors which sense that there is some obstacle in front of you and a crash is going to happen, and that signals your system
braking system to apply the brake. Okay. Therefore, the brakes are applied and the vehicle severity, the severity of the collision is reduced. बरोबर. हे प्री क्रॅश सिस्टम म्हणजे हल्ली बऱ्याच गाड्यांमध्ये प्री क्रॅश सिस्टम बसवलेले असते. म्हणजे काय असतं, ऍक्सिडेंट व्हायचा थांबला का नाही, ऍक्सिडेंट तर होणारच आहे, परंतु पुढे जी काय ऑब्स्टॅकल दिसत आहेत ते ऑब्स्टॅकलला डिटेक्ट करून ऑलरेडी ड्रायव्हरनं जरी अप्लाय नाही केला तरी सुद्धा सिस्टम ब्रेक लावायला चालू करते. आणि त्यामुळे काय होतंय, जी काय कोलिजन होणार आहे ती तेवढ्या सिव्हिअरिटीने होत नाही, तर त्याची सिव्हिअरिटी कमी होते. सो इन अ प्री क्रॅश सिस्टम द सिव्हिअरिटी ऑफ द कोलिजन or head to tail crash is being reduced. Okay. So you can see over here approximately at a distance of 2.6 seconds before the accident, the system detects that there is some collision, obstacle, and around 0.6 seconds before the accident the brakes are being applied. Okay, which will even help you to move like this instead of moving like this. कारण आता याचा वेग कमी झालाय आणि त्यामुळे गाडी तुम्ही अशी सुद्धा काढू शकता. सो दॅट इज युअर प्री क्रॅश सिस्टम. तर ती स्टेजेस मध्ये काम होतंय. प्रोव्हाइड व्हिज्युअल अँड ऑडिबल कोलिजन वॉर्निंग. तर ह्या सिस्टम मध्ये दोन प्रकारचे केले जातं. तुम्हाला ब्लिंक, लाईट ब्लिंक करून किंवा ऑडिओ न तुम्हाला ड्रायव्हरला सिग्नल दिलं जातं की नाउ यू शुड अप्लाय युअर ब्रेक्स. ओके. सो देर विल बी सम लाईट ऑर सम साऊंड. ऑटोमॅटिकली पहिल्यांदा ते ऍक्टिव्ह होते. स्टेज 1 मध्ये काय होतंय, 2.6 सेकंड. इथं जी म्हटलंय मागच्या या केसमध्ये इथं या स्टेजला, तर इथं आपल्याला 1.6 सेकंड ऍक्सिडेंटच्या अगोदर 2.6, 1.6 आणि 0.6 असे 3 स्टेजेस आपण केले. तर 2.6 सेकंड बिफोर आपल्याला सिग्नल मिळते. 1.6 सेकंडच्या काय ऑटोमॅटिकली इनिशिएट्स द पार्शियल ब्रेकिंग विथ 4 meters per second square रिटार्डेशन. ओके. एवढ्या ब्रेकिंग फोर्स न ब्रेक अप्लाय व्हायला चालू होतो. मूव द फ्रंट पॅसेंजर सीट टू सेफ पोझिशन. पॅसेंजर सीट आहे ती सेफ पोझिशनला मूव्ह करतायत. बरोबर. कारण ते मागे गेली तर पुढे कोलिजनच्या वेळेला ती पणकी पुढे जाणार आहे. म्हणजे हाईट आणि हे या सगळ्या गोष्टी. इन्फ्लेट एअर चेंबर्स इनसाइड द सीट फॉर बेटर सपोर्ट. इफ स्किडिंग क्लोज द फ्रंट विंडोज अँड सनरूफ. ते सगळं क्लोज होत आहे. आणि 0.6 बिफोर इम्पॅक्ट टाइटन्स द सीट बेल्ट. सीट बेल्ट टाइट करते अँड प्रिपेअर एअर बॅग्स फॉर डिप्लॉयमेंट. एअर बॅग्स मध्ये आता फुगायच्या तयारीची जी काही गोष्टी असतात ते सगळ्या होत आहेत. सो दुसरं सिस्टम म्हणजे जरी क्रॅश झाला, जरी ऍक्सिडेंट झाला तरी सुद्धा ड्रायव्हरला सेफ्टी किंवा पॅसेंजरची सेफ्टी एन्श्योर करण्यासाठी ही सिस्टम मदत करते अशा प्रकारे. तर त्याला 3 स्टेज मध्ये कन्वर्ट केलंय. 2.6 सेकंड असताना काही गोष्टी होत आहेत, 1.6 सेकंड असताना काही गोष्टी होत आहेत आणि 0.6 सेकंड बिफोर द ऍक्सिडेंट काय गोष्टी होत आहेत. तर काय काय होतं इथं दिलंय. 2.6 ला वॉर्निंग देते तरी सुद्धा ब्रेक अप्लाय नाही केला ड्रायव्हरनं, तर 1.6 सेकंड अगोदर ती ऑटोमॅटिकली अप्लायज द ब्रेक विथ अ स्मॉलर ब्रेकिंग एफिशियन्सी. बरोबर. आणि काय ऍडजस्टमेंट करायला चालू करते, लाईक सीट ऍडजस्टमेंट अँड सो ऑन. आणि 0.6 ला सीट बेल्ट टाईट करते आणि एअर बॅग इन्फ्लेशनच्या तयारीला लागतंय. ओके. So this is how the collision avoidance zone. So this is called as a collision avoidance zone. This is called as a damage mitigation zone. म्हणजे ह्याला वेगवेगळ्या रिजन मध्ये त्यांनी नावं दिलेली आहेत. सो इट रिलाइज ऑन सेव्हरल सबसिस्टम्स. याच्यामध्ये सुद्धा भरपूर सबसिस्टम्स येत आहेत. ओके. रडार फॉर डिटेक्टिंग पोटेन्शियल कोलिशन. रडार लागतात म्हणजे कॅमेरास जे पुढे ऑब्स्टॅकलला डिटेक्ट करते. अँटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम टू अप्लाय द ब्रेक्स. अँटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक अप्लाय करायला. ट्रॅक्शन कंट्रोल टू आयडेंटिफाय स्किडिंग. स्किडिंग होत असेल तर ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टम येते. विंडो कंट्रोल सिस्टम टू क्लोज द विंडोज. बरोबर. तर या सगळ्या सिस्टम आपल्याला प्री क्रॅश सिस्टम मध्ये ऍक्टिव्हेट करावं लागतात. ऑटोमॅटिक ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टम ATC. Nowadays it is called as a ATC. Automatic traction control system applies the brake when the drive wheel attempts to spin and lose traction. Traction
खालचं ट्रॅक्शन लूज झालं त्यावेळेला ती स्पिनिंग व्हायला चालू होते, आपोआप नुसतं म्हणजे विदाउट फ्रिक्शन फिरायला चालू होतंय, त्या केसमध्ये ते डिटेक्ट करतंय. ओके, इट कम्स इन टू ऍक्शन. द सिस्टम वर्क्स बेस्ट वेन वन व्हील इज वर्किंग ऑन अ गुड ट्रॅक्शन सर्फेस अँड अदर व्हील्स इज नॉट. म्हणजे जसं आपण म्हणालो होतो बघा की डिफरन्शियलच्या कंडिशन मध्ये एक स्लिपरी सर्फेसवर गेलं आणि एक चांगल्या सर्फेसवर राहिलं, त्या अशा केसमध्ये हे चांगल्या प्रकारे ऑटोमॅटिक ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टम वर्क होते. The system works well when the vehicle is accelerating on slippery roads. Slippery road वरती acceleration करायचा प्रयत्न करते त्या किंवा व्हील क्लाइंबिंगच्या वेळेला सुद्धा हे ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमॅटिक ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टम तुम्हाला मदत करते. ट्रॅक्शन म्हणजे काय? अप्लाइंग द ट्रॅक्टिव्ह एफर्ट टू द व्हील. ओके, पण त्यावेळेला काय होतंय, कंडिशन्स वेगळ्या वेगळ्या असल्यामुळे रोडच्या कंडिशन, रोड आणि व्हीलच्या सर्फेसच्या मधल्या कंडिशन्स वेगळ्या वेगळ्या असल्यामुळे दोन व्हील्स वेगळ्या वेगळ्या स्पीडने फिरायचा प्रयत्न करतात आणि त्यावेळेला तुमचं ऑटोमॅटिक ट्रॅक्शन कंट्रोल विल कम इन टू पिक्चर अँड एन्श्योर दॅट बोथ द व्हील्स आर गोइंग टू हॅव इक्वल ट्रॅक्शन. ओके, सो दॅट इज व्हॉट बेसिकली अ ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टम इज. आय होप एव्हरीबडी अंडरस्टूड द ऑटोमॅटिक ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टम. हे काय करतंय, तुमचं ट्रॅक्शन आहे म्हणजे व्हीलचं जी ट्रॅक्शन आहे, व्हील ट्रॅक्शन म्हणजे ट्रॅक्टिव्ह एफर्ट. ट्रॅक्टिव्ह एफर्ट म्हणजे द एफर्ट रिक्वायर्ड टू पुश द व्हेकल इज ट्रॅक्टिव्ह एफर्ट. सो द ऍप्लिकेशन ऑफ द ट्रॅक्टिव्ह एफर्ट बाय द व्हील इट शुड बी सेम. त्या केसमध्ये दोन्ही व्हील एकसारखे जाणार, पण दोन व्हीलच्या फ्रिक्शन मध्ये जर हे वेगळेपणा असेल, वेगळे वेगळे असतील, फ्रिक्शन वेगळे वेगळे असतील, इन दॅट पर्टिक्युलर केस one with a lesser friction will tend to move faster and one with a higher friction will tend to move lesser. आपण डिफरन्शियल मध्ये बघितलं बरोबर. अशा केस मध्ये आपल्याला ऑटोमॅटिक ट्रॅक्शन कंट्रोल विल कम इन टू पिक्चर अँड एन्श्योर दॅट. मग आता या सिस्टम मुळे तुमचं डिफरन्शियलचं वर्किंग इफेक्ट होणार नाही का? तर नाही होणार. का? कारण ज्या वेळेला ही ट्रॅक्शन कंट्रोल अज्युम विल डिटेक्ट दॅट द स्टिअरिंग हॅज बीन रोटेटेड, स्टिअरिंग रोटेट केलेलं आहे आणि त्यामुळे जर वेगळ्या दोन्ही व्हील वेगळ्या वेगळ्या प्रमाणात फिरतायत असं जर त्यांनी डिटेक्ट केलं तर त्यावेळेला ती काम करत नाही. बरोबर, म्हणजे स्टिअरिंगचं रोटेशन झालंय आणि तेवढ्या प्रमाणात इनर व्हील आणि आउटर व्हील वेगळ्या वेगळ्या स्पीडने फिरतंय असं जर डिटेक्ट केलं तर त्यावेळेला ट्रॅक्शन कंट्रोल ऍक्शन मध्ये येत नाही. परंतु स्टिअरिंग फिरवलेलं नसताना दोन व्हील वेगळ्या वेगळ्या स्पीडने फिरतायत असं जर डिटेक्ट केलं, at that time the traction control system will come into picture. Automatic stability control. Here stability of the vehicle म्हणजे आपल्याला माहिती आहे बरेच वेळेला आपण ब्रेक मारल्यानंतर गाडी पलटी वगैरे होतात. ओके, we lose the stability of the vehicle. So the stability control system momentarily applies the brake at any one of the wheels to correct the oversteering and understeering condition. The oversteering and understeering काय आपण मागच्या चॅप्टर मध्ये शिकलो. ओव्हरस्टिअरिंग म्हणजे काय? प्रमाणाच्या बाहेर गाडी स्टिअरिंग होणं. आणि अंडरस्टिअरिंग म्हणजे काय? प्रमाणाच्या पेक्षा म्हणजे थेरॉटिकल व्हॅल्यू पेक्षा कमी स्टिअरिंग होणं. बरोबर, त्याला आपण अंडरस्टिअरिंग म्हणतो. सो अंडरस्टिअरिंग किंवा ओव्हरस्टिअरिंग या कंडिशन्स मध्ये तुमचं ऑटोमॅटिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल विल कम इन टू पिक्चर. द कंट्रोल युनिट रिसीव्ह सिग्नल्स फ्रॉम द सेन्सर्स अँड युअर लॅटरल ऍक्सलरेशन, स्टिअरिंग अँगल सेन्सर्स म्हणजे असे वेगळे वेगळे यॉ सेन्सर, स्टिअरिंग अँगल सेन्सर असे वेगळे वेगळे. म्हणजे यॉ म्हणजे काय? आता तुम्हाला माहिती आहे बाउन्स, यॉ ही सगळे वेगळे वेगळे मोशन आहेत. म्हणजे गाडीच्या बघा हे असं एक ऍक्सिस आहे, असं एक ऍक्सिस आहे आणि 3 ऍक्सिस एक्स वाय झेड ला. तर वेगळ्या वेगळ्या ऍक्सिसच्या मोशनला आपण वेगळं वेगळं नाव देतो. बरोबर, यॉ, बाउन्स, डिप वगैरे असे वेगळे वेगळे नाव आहेत. तर ही वेगळे वेगळे सेन्सर्स वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचं गाडीचं मोशन सेन्स करतायत आणि तशा प्रकारचे सिग्नल तुमच्या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिटला देत आहेत. आणि द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट विल एन्श्योर दॅट करेक्टिव्ह ऍक्शन इज बीइंग टेकन अँड देअरफॉर द स्टॅबिलिटी ऑफ द व्हेकल इज मेंटेन. म्हणजे गाडी ओव्हरटर्न कधी होणार आहे? गाडी ओव्हरटर्न अशी झाली, समजा अशी झाली तर कधी होणार आहे? मागच्या बाजूने गाडी उचलली म्हणजे मागचं फ्रिक्शन कमी झालं आणि पुढे वाढलं. तर या केसमध्ये the automatic stability control will come into picture and ensure that this is not happening. This is not happening. Okay, so here is what
nowadays ball bearing steering is used. Ball bearing steering काय म्हणायचंय तुम्हाला सुदर्शन माळी? बॉल बेरिंग स्टेअरिंग इज यूज म्हणजे स्टेअरिंग मध्ये आपल्याला आपण माहितीये म्हणजे स्टेअरिंगचा प्रकार असं म्हणायचं आहे का तुम्हाला? बॉल बेरिंग स्टेअरिंग मला एकदा परत सांगा म्हणजे आपण त्याच्यावरती डिस्कस करू. ओके, इथं स्टॅबिलिटी कंट्रोल. आता ही स्टॅबिलिटी कंट्रोल सिस्टम वेगळ्या वेगळ्या नावानं ओळखली जाते. इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, त्याला आपण ESC असं शॉर्ट फॉर्म करतो, किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम ESP असं शॉर्ट फॉर्म करतो. डायनामिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल DSC असं शॉर्ट फॉर्म करतो. ऑटोमॅटिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल ASC असं शॉर्ट फॉर्म करतो. व्हेइकल डायनामिक कंट्रोल VDC असं करतो. आणि या सगळ्यांचा अर्थ एकच आहे, वी आर एन्शुअरिंग द स्टॅबिलिटी ऑफ द व्हेइकल. फक्त प्रत्येक मॅन्युफॅक्चररनं आपापले वेगळे वेगळे नाव दिलेत. काय ठिकाणी तुम्हाला ESC दिसेल, काय ठिकाणी ESP दिसेल, DSC दिसेल, ASC दिसेल, VDC दिसेल, असे वेगळे वेगळे नाव दिसतील. तर इथं ESP कसं वेगळ्या वेगळ्या कंडिशन्स मध्ये ऍक्ट होतंय. इथं दिस इज फॉर ओव्हरस्टिअर. ओव्हरस्टिअर म्हणजे पाहिजे ते, आता ही थेरॉटिकल असं जायला पाहिजे, पाहिजे त्यापेक्षा जास्त फिरतंय गाडी, गाडी जास्त फिरते विदाउट ESP, अशी फिरायला फिरते. परंतु ESP असेल तर ही बघा, हे असं थेरॉटिकली जसं पाहिजे तसं फिरते. म्हणजे इथं तुमचा ब्रेक लावला, ब्रेक लावल्यानंतर तुमची गाडी इकडे गेली, बरोबर. परंतु विथ ESP असेल, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल असेल, तर गाडी इकडे जाते. कारण अनवॉन्टेड मोशन ते डिटेक्ट करते कुठल्याही व्हीलचं आणि करेक्टिव्ह ऍक्शन घेत आहे. सो इन अंडर स्टिअर कंडिशन म्हणजे स्टिअरिंग म्हणजे ओव्हर स्टिअरिंग म्हणतो, त्या कधी म्हणतो ज्या वेळेला वळणाच्या आतमध्ये गाडी घुसते, त्यावेळेला. इथं वळणाच्या आतमध्ये गाडी घुसली त्याला ओव्हर स्टिअरिंग म्हणालो. अंडर स्टिअरिंग म्हणजे काय? वळणामधून बाहेर जातोय, आपल्याला स्टिअरिंग थेरॉटिकली पाहिजे त्याच्यापेक्षा कमी होतंय, त्यामुळे वळणाच्या बाहेर गेली गाडी. ओके, तर without ESP the vehicle would have moved like this, but with ESP the vehicle is going to move like this. So this is what you call as electronic stability control or vehicle dynamic control or automatic stability control or dynamic stability control or so many names. Electronic stability program असे वेगळे वेगळे नाव आहेत. नाव वेगळे वेगळे आहेत, परंतु principle remains the same, that we are going to ensure the stability of the vehicle and we want to ensure that the vehicle is going to move on that particular path on which it is supposed to move. Okay, next, active braking system. Active braking system म्हणजे काय की voluntarily the brakes will come into effect. आता इथं काय आहे की इथं ही ऑब्स्टॅकल दिसलं या गाडीला, बरोबर. ह्या गाडीच्या सेन्सरनं हे ऑब्स्टॅकल डिटेक्ट केलं, it will start braking. It will start braking and it will ensure that, see, this particular maintained distance is being maintained, बरोबर. So automatically, even though driver has not applied the brake, it will ensure that the brake is being applied and the actively the braking system will come into picture and ensure that the vehicle is going to slow down. Okay, active brake assist अशा प्रकारे वर्क होते, तेच परत इथं दाखवलंय. हे तुमचा ऑब्स्टॅकल डिटेक्ट केलं, थोडं डिस्टन्स पुढे गेलं, बरोबर, एवढं पुढे आलं, आता ब्रेक अप्लाय झाले आणि आता तुम्हाला हे जे स्पीड कमी केलं, स्पीड कमी झाल्यामुळे आता तुम्हाला नाव यू कॅन टर्न, टेक ए टर्न and you can move away because the speed has been reduced and you have now the active braking system in picture, बरोबर. तर तुम्ही अन्यथा ही काय झालं असतं, ही गाडी येऊन याला तडकली असते, परंतु तसं न होता इथं स्पीड कमी झाल्यामुळं ओके ही गाडी आता इकडून इकडं वळवून घेऊ शकतो आपण. ओके, सो दिस इज युअर ऍक्टिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम. आणि ही आहे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्युशन. इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्युशन हा प्रिन्सिपल हल्ली खूप वापरला जातो. म्हणजे आपण जी काय म्हणत होतो, डायनामिक वेट ट्रान्सफर झाल्यानंतर पुढच्या चाकाला आणि मागच्या चाकाला वेगळ्या वेगळ्या प्रमाणात ब्रेकिंग फोर्स लागणार आहे वगैरे वगैरे वगैरे, आपण बरेच काय काय डिस्कस केलं. तर ती कसं होतंय किंवा ते इथं बघूया. हे लाईट लोड, vehicle is having a light load. Now the when the brakes are applied, the weight on the front side is now more. ही मोठा एरो दाखवलाय आणि weight on the rear side is less, smaller. Okay, now या केस मध्ये काय होईल,
हियर इकडं या साईडला तुमचा ब्रेकिंग फोर्स वाढवला जाईल आणि इकडं तुमचा सॉरी ही ही इथं आहे. सो व्हॉट हॅपन्स नाव the brake potential not fully utilized over here. So the brake force distribution will come into picture in such a manner that you can see over here this particular brake application of the brake and this particular application of the brake is now almost equal, even though we have a small load over here because the brake force is increased. Okay, तर ही अशा प्रकारे आपल्याला पाहिजे, परंतु असं न होता आपल्याला ज्या वेळेला आपण इथं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्युशन वापरणार आहे त्यावेळेला तुम्हाला इथं बघितलं तर काय होतंय, इथं आणि इथं म्हणजे जरी इथं कमी असला तरी सुद्धा आता इथं वाढवलंय आणि आपल्याला अप्लाय केलंय. ब्रेक प्रेशर increases with load. Okay, so whenever the load increases, correspondingly the amount of braking force required at the wheels is going to change as per the requirement. कारण आपल्याला माहिती आहे when the brakes are, when the load is increasing, the amount of brake is increasing. पण इथं लाईट लोड आहे, लाईट लोडला अशी सुद्धा कंडिशन चालू शकते कारण लाईट लोड असल्यामुळे गाडी थांबू शकते, परंतु तीच गाडी जर हेवी वेट असेल, त्याच गाडीमध्ये लोड जर जास्त भरलेला असेल तर ती गाडी थांबणार नाही. आता मग काय जाणार, आता नाव युअर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम कम्स इनटू पिक्चर अँड एन्श्योर्स दॅट इवन ॲट द रियर मोर ब्रेक फोर्स इज अप्लाइड. ओके, तर ही दोन्ही डिफरन्स आहे विदाउट ईबीडी. म्हणजे इथं स्मॉल आहे परंतु इथं बिग आहे, म्हणजे इथं विदाउट ईबीडी आपल्याला नसेल तर स्मॉल ब्रेकिंग फोर्स अप्लाय होणार आहे, परंतु इथं आपल्याला विथ ईबीडी दॅट इज इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम वापरले तर आपल्याला जास्त ब्रेकिंग फोर्स आपल्याला इथं अवेलेबल होणार आहे, जेणेकरून गाडी सेफली थांबणार आहे. म्हणजे विथ लोड अँड विदाउट लोड, विथ ईबीडी अँड विदाउट ईबीडी. ओके, विथ ईबीडी automatically the brake force is getting changed. Without EBD there will not be any change. मग परंतु लोड वाढला तरी सुद्धा, म्हणजे लोड कमी असताना किंवा वाढला असताना दोन्ही वेळेला आपल्याला इथं स्मॉलच ब्रेकिंग मिळणार आहे, बरोबर. and therefore our braking force is insufficient for stopping the vehicle. आणि या केस मध्ये ऍक्सिडेंट होण्याची शक्यता वाढते. परंतु जर आपण EBD वापरला at that particular case our vehicle is more safer. कारण आपण काय करतोय, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, डिपेंडिंग ऑन द लोड, we are changing the amount of brake force applied on the wheel. So this was about the brake force distribution system. So I think this was the last slide. So I discussed the different advanced braking system also. Okay, so with this I think I will see some videos. आता आपण जे काय डिस्कस केलं ABS braking बघा. Longer stopping distances. The anti-lock braking system prevents wheels locking or skidding, no matter how hard brakes are applied. आता ही or how अँटी-लॉक slippery ब्रेकिंग the सिस्टम road आहे, त्यामुळे surface. आपल्याला गाडी कंट्रोल करता Steering असं stays दाखवायचं under त्यांना, control, and stopping distances are generally बरोबर. reduced. त्याच ह्याच्यावरती धडकली असते गाडी, परंतु It अँटी-लॉक consists ब्रेकिंग of a सिस्टम brake असल्यामुळे pedal, आपल्याला a master cylinder, न wheel धडकता speed आपल्याला sensors, the electronic गाडी control unit or बाहेर काढता आली ECU, त्या to सिस्टम the कंडिशन्स ECU. मधून. तिथं बघा ECU मधून हे अप्लाय होते, रिलीज होते, If the अप्लाय होते, control रिलीज unit होते, detects that the आणि wheel might एन्श्योर्स lock, दॅट द व्हील it इज बीइंग, sends a signal to the hydraulic control unit. बरोबर आहे. तर हे तुम्हाला In a दाखवलंय. three-channel system, the hydraulic control unit uses 3 solenoid valves to control brake pressure and prevent them locking. तर बेसिकली इट इज The अ valves are in अँटी-लॉक ब्रेकिंग series with सिस्टम. the brake master cylinder. Then we have the next type of brakes. Let me check out the. Okay, so this point is remaining power brakes. We will discuss. तर आता आपल्याला हे सगळं माहिती आहे. टँडम मास्टर सिलेंडर माहिती आहे, व्हील सिलेंडर पण आपण बघितलं, बरोबर. हा एक पिस्टन, हा एक पिस्टन, इकडं फ्लुइड आलं की म्हणजे
इथं तुम्हाला क्वेश्चन असा येऊ शकतं की विथ अ नीट स्केच एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ टँडेम मास्टर सिलेंडर, हे आपण काल एक्सप्लेन केलेलं. आणि व्हील सिलेंडर हे एक्सप्लेन केलेलं. विथ अ नीट स्केच एक्सप्लेन द व्हील सिलेंडर, तर त्यावेळेला ही फिगर काढावी लागेल. इथं ऑइल येते, ऑइल आलं की हा पिस्टन इकडे मूव्ह होणार, इकडचा शू आहे तो इकडे मूव्ह होणार, इकडचा शू याला इथं अटॅच केलं, दॅट विल बी मूव्हिंग टुवर्ड्स राईट साइड. हे एक्सप्लेन करायचं आहे आपल्याला. नाव पार्किंग ब्रेक्स, आपल्याला हे पार्किंग ब्रेक्स आहेत, आपण काल डिस्कस केलं. अँटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम इथं एक्सप्लेन केलं ऍक्च्युली. आपण आता ते चांगल्या प्रकारे समजून घेतलं. व्हॉट इज अँटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, बरोबर. देन वी हॅव ब्रेक फ्लुइड्स, सम न्यूमरिकल्स. इथं बेसिकली आपल्याला आता तुम्हाला न्यूमरिकल्स विचारणार नाहीत, परंतु आपलं असतं तर आपल्याला काय की अशा वेगळ्या वेगळ्या कंडिशन्स दिल्या जातात आणि त्या कंडिशन मध्ये या व्हीलला किती ब्रेक लागेल, या व्हीलला किती ब्रेक लावावा लागेल, या व्हीलला किती ब्रेकिंग फोर्स लावावा लागेल, असं आपण कॅल्क्युलेट करतो. ओके, सो व्हॉट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स रिक्वायर्ड ॲट व्हेन पर्टिक्युलर व्हील इज बिंग सो इनर फ्रंट व्हील or outer front wheel, inner rear wheel, outer rear wheel. ओके, अशा टाइपचे न्यूमरिकल्स आपण बघू शकतो, सॉल्व्ह करू शकतो. किंवा किती ब्रेकिंग फोर्स, किती स्टॉपिंग डिस्टन्स किती आहे, गाडी या कंडिशन मूव्ह होते, एवढ्या स्पीडनं मूव्ह होते, एवढ्या एफिशियन्सीनं ब्रेक लावले तर गाडी किती डिस्टन्सवर मूव्ह होईल. सो समथिंग लाईक दॅट. वी सम बेसिक प्रिन्सिपल्स आपल्याला माहिती आहे, आपल्याला बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन्स आहेत ते वापरून आपण बेसिकली हे सॉल्व्ह करतो, बरोबर. सो व्हॉट विल बी द एफिशियन्सी ऑफ द ब्रेकिंग, ह्याच्या रिलेटेड आपण इथं प्रॉब्लेम असू शकतात. किंवा व्हॉट इज द ब्रेकिंग फोर्स रिक्वायर्ड ॲट अ सर्टन व्हील्स, अशा प्रकारचे आपण न्यूमरिकल्स ह्याच्यामध्ये पाहू शकतो. सो बेसिकली इथं 4-5 फॉर्म्युला आहेत, ते फॉर्म्युला आपण स्टडी केलं की आपल्याला हे सगळे प्रॉब्लेम्स आपल्याला सॉल्व्ह करता येतात. ज्याला इंटरेस्ट आहे त्यांनी ते एकदा बघून घ्या, काही डाऊट असेल तर मला विचारा. सो दॅट वॉज, आय थिंक वी हॅव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स इन द चॅप्टर. Check out. So function of the automatic braking, types of the braking, internal expanding brake, disc brake, mechanical brake, air brake आणि power brake राहिले. एक मिनिट, air brake कुठं राहिलं, एक मिनिट. ओके, आपण एअर ब्रेक हे बघूया. बेसिकली एअर ब्रेक्स कशा असतात की एअर इज युज्ड, तर इथं बघा एकदा, म्हणजे आपल्याला परत जास्त चांगला एक्सप्लेन करता येईल. तर ही ब्रेक सिलेंडर आहे, हे ऍक्च्युएट करायचं आहे आपल्याला, आणि ही कशावर यूज करून, एअर यूज करून. Because the automatic air brake is applied, taken to service, brake and promotes. म्हणजे सुरुवातीला आपण एअर घेतोय, एअर फिल्टर करतोय आणि एका रिझर्व्हायर मध्ये स्टोअर करतोय, आणि ज्या वेळेला आपल्याला ब्रेक अप्लाय करायचा आहे त्या वेळेला वी विल अलाउ दॅट पर्टिक्युलर एअर टू गो टू द मास्टर सिलेंडर and the cylinder is going to move, and the cylinder results in the actuation of a linkage, and the linkage will result in the application of the brake. Okay, preferably such brakes are used in railways. Let's have a close look. दाखवलं नाहीये, Full application. बघूया दुसरा व्हिडिओ आहे का बघू. Pedal and are components of sequence that the Okay. compressor on the air brake system. इथं बघा, इथं काय केलंय, इथं कॉम्प्रेसर घेतला, बरोबर, एअर सक केली, फिल्टर केली, कॉम्प्रेसर मध्ये कॉम्प्रेस केली, एअर टँक मध्ये स्टोअर केली, आणि आता ही स्टोर्ड एअर एक सर्टन प्रेशर, एअर ब्रेक्स मध्ये आपल्याला कॉम्प्रेस्ड एअर वापरणार.
So this particular air is now going to this particular wall, and whenever the brakes are applied, here the wall opens, and correspondingly the amount of air is going to this particular chamber. ओके, जसं आपण काल बूस्टर मध्ये बघितलं होतं तसा प्रकारचं इथे चेंबर आहे. तर इकडं एअर आली तर ही काय होणार आहे, ही लिंकेज इकडे मूव्ह होणार आहे. सो दॅट लिंकेज विल रिझल्ट इन द ऍप्लिकेशन ऑफ द ब्रेक. तसंच इकडे एक चेंबर आहे, ब्रेक चेंबर, त्याला ब्रेक चेंबर असं म्हणतोय. सो द एअर कम्स ओव्हर हिअर, हिअर द चेंबर डायफ्राम मूव्स and the link which is attached to the diaphragm will result in the application of the brake. Okay, so this is a very simple, simplest principle of the air brakes. Run all the time. The motor is on. Controls the compressor, the governor, the air gauge meter. This is one of the applications. So that is Also brakes मला वाटतं मी माझ्या one स्लाइड्स मध्ये ऍड करायला विसरलो. The 6 fundamental components are The governor, air tank, air pressure, drain valve, safety valve. question 50 pounds per square inch and the drum brake. ही सेफ्टी वॉल कशाला, याच्यामध्ये एअरचे प्रेशर एक सर्टन वॉलला. आता तुम्ही बरेच वेळेला एअर ब्रेकच्या ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल की गाडीचा ब्रेक मारल्यानंतर असा आवाज येतो बघा, म्हणजे हवा निघून गेलेला आवाज येतो. कारण का, कारण वी विल ओनली अलाउ द एअर टू कम फ्रॉम द टँक and then go to this particular chamber, will not take the air back. जसं लिक्विड सिस्टम मध्ये आपल्याला ती लिक्विड माघारी मास्टर सिलेंडर मध्ये नेतो, तसं या केस मध्ये एअर सिस्टम मध्ये तसं करत नाही. इथं काय करतो, इथून आपण त्याला बाहेर सोडून देतो. म्हणजे ब्रेक रिलीज केला, ब्रेक अप्लाय केला की एअर विल कम ओव्हर हिअर. when we release the brake, that air is let to atmosphere. That air is let to atmosphere. Okay, so every time when we apply the brake, new fresh air comes from the air tank, and the diaphragm is going to move. The diaphragm inside the brake chamber is going to move. When the diaphragm moves, the link moves. When the link moves, the brake is applied. Here also the diaphragm moves, the link moves, the brakes are applied. Okay, म्हणजे म्हणून आपल्याला एअर ब्रेक वाल्या गाड्यांच्या मध्ये, एसटी मध्ये वगैरे तुम्ही ऐकलं असेल की ड्रायव्हर प्रत्येक वेळी ब्रेक मारून सोडला की सुक आवाज येतो बघा. किंवा अशा गाड्यांमध्ये तुम्ही ही पण बघितलं असेल की गाडी थांबवली की ड्रायव्हर काय करतो, एक रिलीज वॉल ओपन करतो आणि गाडी हवा सोडून देतो आणि नंतर खाली उतरतो. का, तर आपल्याला या सिस्टम मध्ये प्रेशर बिल्डअप झालेलं असतं. मग आपल्याला प्रेशर म्हणजे इट इज अ प्रोन टू एक्सप्लोजन, प्रोन टू एक्सप्लोजन. मग आपल्याला गाडी थांबलेली आता प्रेशर नको आहे, मग आपण काय केलं, रिलीव्ह केलं. मग इथं एअर रिलीव्ह वॉल असतो, तो ड्रायव्हरच्या हातात असतो. तो ड्रायव्हर काय करतो, ती वॉल ओढतो आणि एअरचं प्रेशर रिलीव्ह करतो, म्हणजे सेफ लिमिट मध्ये आणतो. मग परत गाडी चालू केली की मग बघा लगेच गाडी स्टार्ट करत नाही ड्रायव्हर. पहिल्यांदा काय करतो, गाडी चालू करतो, थोडा वेळ इंजिन रन करतो. का, त्या केसमध्ये कारण कॉम्प्रेसर रन करायचा असतो. कॉम्प्रेस्ड एअर आपल्याला या टँक मध्ये भरायचे असते आणि या टँकचं प्रेशर रिक्वायर्ड लेवलला आणायचं असतं, कारण तरच आपला ब्रेक ऍप्लिकेशन होणार आहे. बरोबर. तर बरेच वेळा तुम्ही एसटी मध्ये बघितलं असेल की ड्रायव्हर काय करतात, गाडी थांबवली की हवा सोडून देतात आणि नंतर खाली उतरतात. ती इथली हवा सोडून देतात. बरोबर. आणि ड्रायव्हरनं प्रत्येक वेळी ब्रेक अप्लाय केला आणि रिलीज केला की थोडी थोडी हवा निघून जाते. का, इकडून आलेली हवा आपण इकडे नेली परंतु ती माघारी आणत नाही, इथून आपण त्याला बाहेर सोडून देतो. ओके, so that is about the air brakes. So air brakes consist of air compressor. So before the air coming into the air compressor, it will be cleaned. So there will be air cleaner, air compressor. Then the air goes to the tank where it is stored at a high pressure, and the air from the tank is going to the wall, and your brake pedal is connected to this particular wall. The wall allows the air to go to the brake chamber, and when the air comes over here, the diaphragm moves and the linkage will move and the brakes will be applied. So I hope everybody has understood how the working of the air brakes is there. Long day ago, ball bearing steerings are widely used over steering concepts can be applied, and nowadays steerings are widely used under steering concepts can be. Sudarshan Mali, can you unmute yourself and ask me the question? What तुम्हाला काय म्हणायचं आहे ते?
ऍक्च्युली ओव्हर स्टिअरिंग अंडर स्टिअरिंग आपण मागच्या स्टिअरिंगच्या चॅप्टर मध्ये डिस्कस केलं. पॉवर स्टिअरिंग पण आपण तिथंच डिस्कस केलं. आता आपण ब्रेक्स बद्दल डिस्कस करतोय. बॉल बिअरिंग स्टेअरिंग. बॉल बिअरिंग स्टेअरिंग नाही, आपण रिसर्क्युलेटिंग बॉल टाइप ऑफ स्टेअरिंग आपण डिस्कस केलंय. तुमच्या माहितीसाठी मी परत एकदा दाखवतो. सुदर्शन माळीच्या माहितीसाठी अजून एकदा आपण हा तुमचा स्टिअरिंग सिस्टम आहे. रॅक अँड पिनियन स्टिअरिंग सिस्टम. इथं तुमचं हा स्टिअरिंग गिअर बॉक्स जिथं म्हणतो आपण, बरोबर. एक मिनिट, इथं बॉल बेअरिंग एक्सप्लेन केलंय का नाही. रिसर्क्युलेटिंग बॉलचा प्रिन्सिपल दाखवलेलं आहे. मी ऍक्च्युली तुम्हाला व्हिडिओ दाखवलाय त्याचा. रिसर्क्युलेटिंग बॉल टाइप ऑफ स्टिअरिंग मेकॅनिझम. इथं तुम्हाला फक्त फिगर वापरून त्यांनी एक्सप्लेन केले. इथं बघा असं असतं, हा नट आणि हा बोल्ट आहे, बरोबर. तर या नट मध्ये काय केलंय, या नटच्या आणि बोल्टच्या मध्ये बॉल बेअरिंग्स टाकलेत, बॉल टाकतेत. आणि बॉल टाकल्यामुळे काय झालं की द सरफेस कॉन्टॅक्ट हॅज बीन कन्वर्टेड इनटू पॉइंट कॉन्टॅक्ट, देअरबाय वी आर रिड्युसिंग द फ्रिक्शन. आणि मग आता हा नट मूव्ह झाला की देन दिस पर्टिक्युलर सेक्टर इज गोइंग टू मूव्ह, अँड व्हेन द सेक्टर इज गोइंग टू मूव्ह द पिटमॅन इज गोइंग टू मूव्ह. ओके, हीच तुमचं ऍक्शन इथं कशी होते ती इथं दाखवलंय. हे अशा प्रकारे बॉल्स आतमध्ये मूव्ह होत आहेत, आतमध्ये बॉल मूव्ह होत आहेत. ओके, सो दिस इज युअर स्टिअरिंग रिसर्क्युलेटिंग बॉल टाइप ऑफ स्टिअरिंग मेकॅनिझम. रिसर्क्युलेटिंग बॉल टाइप ऑफ स्टिअरिंग मेकॅनिझम म्हणजे हा नट आहे तो इकडे किंवा इकडे मूव्ह होणार आणि त्या हिशोबाने तुमचं स्टिअरिंग ऍक्शन होणार. सो दिस इज हाऊ युअर recirculating ball type of steering mechanism works. I think Sudarshan Mali has got the answer what he wants. बरोबर. तर हा नट आहे तो आपण इकडे किंवा इकडे मूव्ह करू शकतो, बरोबर. तर हे मूव्ह करण्यासाठी आपण इथं बॉल्स बेसिकली कशासाठी वापरलं, फ्रिक्शन कमी करण्यासाठी. ही बॉल वापरलेलं असतं तर याच्यात रेटिंग आणि याच्यात रेटिंग मध्ये कॉन्टॅक्ट झाला असता, सरफेस कॉन्टॅक्ट. तो आता कन्वर्ट आपण पॉइंट कॉन्टॅक्ट मध्ये केला, त्याच्यामुळे फ्रिक्शन कमी झालं आणि देअर बाय वी आर able to reduce the effort required to apply the steering. So I hope